அமைப்பு கொடுக்கறது நேரங்களில் ஏற்கனவே அசுவமான திட்டம் அல்லது மற்ற திட்டங்களில் விருதுகள் பெற்றாக்களுக்கு வந்து பகுதி அடிப்படையில் முதல் வந்து ஃப்ரீயாக கொடுத்தது என்று சொல்லி இப்போ நான் நினைப்பு கட்டணமாக மொத்தமாக 13,50,000 ரூபாயும் அந்த வைப்போட சேர்த்து தான் நம்புகிறது நினைப்பு கட்டணமாக 11 அது நாங்கள் எங்களால் ஏழுமா அந்த உதவி கடன் தொகை பெறுற ஆட்களுக்கு மட்டுமா அந்த இன்ஸ்டால்மெண்ட் அடிப்படையில் எடுக்கின்ற ஆட்களுக்கு சரி நாங்கள் இலவசமாக அது ஒரு முடிவாக எடுத்து தீர்மானமாக எடுத்தானே இல்லை கிட்டத்தட்ட உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்க மாதத்தோட அடுத்த வருஷம் விவாதங்கள் விவாதிக்கப்படும் தெரியல மூன்று 10/2020 ඔබට මාට මේක 3 වෙනිදා රාවලි මාසේ 2024 දීලා තියෙනවා. හරි මේකට අනුමැතිය දෙන්න කියලා මේ රාවලි මාසේ 2024 3 වෙනිදා දීලා තියෙනවා. හැබැයි ඒකට උත්තර දීලා තියනවාද ඕගොල්ලෝ පුළුවන් ද බැරිද කියලා උත්තර දීලා තියනවාද අද වෙනකම්? ගරු මන්ත්‍රීතුමා ඒ සම්බන්ධයෙන් මට ප්‍රකාශයක් කරන්න බැහැ. මොකද මේ වන ප්‍රදේශයේ තියෙන මුත්‍ය විසාවට මම මුත්‍ය විසාවන්දරතුමා දැනුවත් කරන්නම්. වනසංචය ජෙනරාල්තුමාවත් දැනුවත් කරන්නම්. අද මේ සභාවේදී මේක විසාජයේ මෙහෙමයි දැන් මේ බෝඩ් එක අපේ නවේ එහාට කියලා එහාට පාස් කරනවා. දැන් අපි ඔක්කොම ඒක මිනිස්සු කරන්නේ. එතකොට අපිට මේකේ දවස් කීයකින් අපිට උත්තර දෙන්න පුළුවන් මේක පුළුවන් ද බැරිද කියලා. ඒ සම්බන්ධයෙන් මට වගකීම් ප්‍රකාශයක් කරන්න බැහැ ගරු මන්ත්‍රීතුමා. හරි එහෙනම් අපි DCC மீட்டிங் முடிவா ஒரு 1 வீக் or 2 வீக் இல்ல இத கேட்டுட்டு அப்படி இல்ல மினிஸ்ட்ரியோட அமைச்சர் பதவி அதை எடுத்து கொடுக்குற வழியை பார்க்கணும் என்றால் இந்த வார ஆதவளோ திரும்பி போக மாட்டாங்க எவ்வளவு மில்லியன் இதை மொத்தமாக ஒதுக்கி இருக்கு 150 மில்லியன் ஒதுக்கி இருக்கு அதுல டெட்லைன் வந்து இந்த பட்ஜெட்ல போட்டுருக்கா போன வருஷம் பட்ஜெட்ல இந்த பட்ஜெட்ல என்றால் நவம்பர் 15 என்று சொன்னா அப்படி ஒரு மாதத்துக்கு அந்த முடிவு எடுத்தால் DCC மீட்டிங் சொல்லுறீங்க சரி කටයුතුට බාධා කරලා නඩු දාන්නකට වැඩේ කරනවා මම හිතනවා. ගරු මන්ත්‍රීතුමනි මමත් රජයේ නිලධාරී මමත් රජය වෙනුවෙන් වැඩ කරන්නේ. අපි පාර්ලිමේන්තුවෙන් අනුමත කරපු පනතක් අනුව තමයි අපේ කාර්යකාරී කරන්නේ. අපිට ඒ පනත ඉක්මවා යන්න බෑ. සාමාන්‍යයෙන් නඩුවට යනවා කියන්නේ අධිකරණයට ඕගොල්ලෝ පවුල ගිහිලා තියනවා කියන්නේ ඒක නඩුව තමයි. ඒකයි නඩුවටයි කියන වෙනස නඩුව තියෙන කතා කරන දවසට යන්නේක විතරයි වෙනස්. එච්චරයි වෙනස් වෙන්නේ. දැන් මට පැහැදිලිම උත්තරයක් දෙන්න මේක අදින්නදාල් මේක අපිට කියන්න අපිට කියන්න කරුණා කරලා දැන් මේක ඔබතුමාලා අපිට අනුමැතිය දෙන්න ප්‍රොපෝසල් එක මේ ප්‍රොපෝස් කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ වගේ එකක් කරනකොට ඔයගොල්ලෝ ප්‍රොපෝස් කරන්නවද නැත්නම් මේක මේ රිජෙක්ට් කරනවද කියලා අපිට දැන් ඔයගොල්ලෝගේ රෙකමෙන්ඩේෂන් වෙනවටනේ මේක වැඩ කරන්නේ. එතකොට ඔබතුමාලා තමයි මේ වැඩ කරන රාජකාරී කරන ඔෆිසර්ස්ලා. එතකොට ඔයගොල්ලෝම තමයි මේක ප්‍රොපෝස් කරලා ඉස්සරහට අරන් යන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලෝ ගිහිල්ලා නඩුව දාන්න බෑ. ඒක තව මේ රාජකාරිය කරන එක්කෙනෙකුට. ඒ සම්බන්ධයෙන් වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ මේක කාර්යයක් පළ කරලා නැහැ. එතකොට ඒ සම්බන්ධයෙන් තමයි අපි ඉරිගේෂන් ඩිපාර්ට්මන්ට් එක ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කරන ආයතනය සහ ඉරිගේෂන් කරුවන්ට දැනුම් දුන්නේ. එතකොට අනවසරයෙන් තමයි නීති අනුකූල ක්‍රමවේදය අනුගමනය කරන්නේ නැතුව මේ බන්ඩ් එක හදනකොට විශාල දැව ප්‍රමාණයක් ගස් කපලා තියෙනවා. ඒක හරියට කරන අලාභයක්. එතකොට වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව වැදලා ඉන්නවා. ඒ සම්බන්ධයෙන් වගකීම නිසා රාජකාරී කරන්නේ. ඒ අර ගාස්තික නැති වෙන්නේ රජයේ තව ප්‍රොජෙක්ට් එකක් කරනකොට තමයි නැති වෙන්නේ. දැන් ඔය පෞද්ගලික කවුරු හරි ගිහිල්ලා වැඩ කරලා මේ කස් කපන එක ඔයගොල්ලෝ ඉස්සෙල්ලා කරන්නේ. ඔයගොල්ලෝ කරන්නේ පෞද්ගලික මිනිස්සුන්ට සපෝට් එකක් දෙනවා. தனி கமிட்டியோட அமைச்சு உண்மையாக அமைச்சரை கூட்டிட்டு வேலையை பட சொல்லல. அதுக்கான சட்டம் கூட முன்னே காலத்தில் இயற்றப்பட்டிருக்குது. ஆனா தண்ணியை பொறுத்த வரைக்கும்
யுத்த காலத்துக்கு பிறகு இடம்பெயர்ந்து போயிட்டு காடுகள் பத்தின வனஜீவராசிகள் எல்லையில போட்டு உண்மையில போட்டு எல்லாம் போட்டுருக்குது. இது வந்து அவங்களே மணிக்குள்ள சொல்லி கொண்டு சண்டை பிடிச்சு இருக்க விட உண்மையாக இதுக்கென்று தனியொரு கமிட்டியை கூப்பிட்டு எங்கள் அமைச்சர்களை கூப்பிட்டு இதுக்கான தீர்மானம் ஒன்று எடுக்கணும். டேப்லெட்டையாவது போட்டு இது சதாகாலம் இந்த பிரச்சனை மட்டும் இல்லை, இல்லை கன பிரச்சனை இருக்குது. அப்ப இதுக்கு ஒரு பிரச்சனை தீர்க்கணும், இந்த பிரச்சனையை ஒட்டுமொத்தமாக இந்த பிரச்சனை இல்லாம அதுக்கான தனியொரு கமிட்டி அமைச்சு இதுல கதைச்சி பிரயோசனம் இல்லை. இது கதைக்கிறதா தான் கூப்பிட்டு ஃபுல்லா முடிக்க வேண்டிய பொறுப்பு உண்மையாவே கௌரவ தலைவர் அவருக்கு இருக்குது. அதுக்கான நடவடிக்கை வந்து கமிட்டியை போடுறதுக்கு ஏற்பாடு செய்யுது. மக்கள் மத்தியிலே பெரிய பிரச்சனையா இருக்குது. கௌரவ அமைச்சர் ஒரு நிமிஷம் என்றால் இது நீங்கள் முடிவெடுத்து டிசிசி மீட்டிங்ல அப்ரூவலை கொடுத்து இதுக்குரிய இதை வந்து மினிஸ்ட்ரியோட நீங்கள் மற்றபடி நாங்கள் பூரணமாக மக்களுக்கு பெற்றுக் கொடுக்கிறது இல்ல இல்ல இது அதிகாரியோட சண்டை பிடிச்சு சதாகாலம். இது சட்டம் ஒன்று இயற்றப்பட்டது 76 ஆண்டுகளாக. அப்ப புதிய ஒரு சட்டம் கூட முன்வாங்கணும், மக்களோட கருத்துக்களை கேட்டு அதுக்குதான் நான் கமிட்டியை போடுறது. நாங்கள் நான் உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்றேன். எப்பவுமே நான் உங்களுக்கு நல்ல விடயங்களை தான் சொல்றேன். அதை ஏதோ ஒன்று தாண்டி குளர வேண்டாம்னு சொல்லுங்க. எல்லா ரஜீவன் நடத்தின எல்லா டிசிசி மீட்டிங்கும் நீங்க எடுத்து பாத்தீங்கன்னு சொன்னா நல்ல வடிவா நடத்தி இருக்கிறோம். சம்பந்தப்பட்ட ஆள் வந்து சும்மா தேவையில்லாம கட்டி டெட்லைனை போடும்போது அடுத்த டிசிசி மீட்டிங் முன்னாடி அந்த டெட்லைனை அனுமதி வழங்கப்பட்டுள்ளது சார். மற்ற இந்த பிரச்சனை வந்தோம்னா நானும் டிடியும் நேரடியாக போய் நான் டிபிடி අනුමති දීපේකට ආපහු ගිහිල්ලා ඔකට නඩුව පස්සනවා කියන්නේ ඒ අනුමතිය අපි ඇග්‍රී වෙන්නේ නැහැ කියලා කියන වෙන්නේ. එතකොට අනුමති දීලා දීපේකට අනුමතිය වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ පූර්වානුමතියක් දීලා නැහැ මේ සම්බන්ධයෙන්. டிஜிக்கு அனுப்பியிருக்கிறோம் சார் கடிதம். ஆனா டிஜி கீழ ஒரு அவர் ரிப்போர்ட் கேட்கலாம் தானே சார். அவரே கேட்கல. இவர் ஜூனியர் ஆபீசர் சார். இவர் අනුමැතිය දීලා තියෙන්නේ කිසි ක්‍රමවේදයක් අනුගමනය කරමින් මේක කරන්න කියන එක. එතකොට ඒ ක්‍රමවේදය අනුගමනය නැති කියන සම්බන්ධයෙන් තමයි අපි අපිට ஃபோர்ஸ்லேருந்து ஓர்டர் போட்டப்பட்டிருக்கு சார். அவங்க வேலையை நிப்பாட்ட வேண்டாம்ட்டு. ஆனால் இந்த ஃபோர்ஸில் வந்து நாங்கள் ஒரு ப்ரொப்போசல் டீட்டெயில் டிபார்ட்மெண்ட் கொடுத்துனாங்க. அதில் ஜட்ஜன் வந்து இந்த வேலையை நிப்பாட்ட வேண்டாம்ட்டு. இந்த வெட்டப்பட்ட மரங்களும் ஒரு நியர் டிம்பர் கோஆபரேஷனுக்கு ஹேண்ட் ஓவர் பண்ண சொல்லி ஃபாரஸ்ட்டுக்கு ஓர்டர் பண்ணியிருக்கேன். ஆனால் இப்பயும் வந்து அதில் கண்டாக்டர் வேலை செய்ய போனாலும் அதில் அதை வைக்காதுங்க, சுடுச வைக்காதுங்க, வச்சா முன்னோக்கு பிடிச்சி உள்ள போடுவான்னு எனக்கு கண்டாக்டர் நேற்று கடிதம் போட்டுக்க இந்த வேலையை செய்கிறதா இல்லை டெர்மினேட் பண்ண போகிறது. வெட்டப்பட்ட மரங்கள் அது வந்து ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட் டிம்பர் கோஆபரேஷனுக்கு ஹேண்ட் ஓவர் டிம்பர் கோஆபரேஷன் நம்பர் பண்ணியிருக்கு. இன்னும் கொடுக்குறது මේකට අපි යන්නේ පොලිසියෙන්නේ. එතකොට අපි මිනිස්සුන්ට කියන්න පුළුවන් පොලිසිය මේක ගැන මේ නියුට්‍රල් ඉන්න කියලා. එතකොට අපි මේ ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේටිව් ප්‍රොබ්ලම් ටික අපි බලාගමු. නැත්නම් පොලිසිය කියලා කම්ප්ලේන්ට් එකක් දාලා පොලිසියනේ මේක අරන් යන්නේ. අඩවල් ජනරල්නේ අරන් යන්නේ. එතකොට අපි පොලිසියෙන් පොඩි උදව්වක් ඉල්ලමු. මේක ගැන අපි ෆයිල් ඩිසිෂන් එකක් ගන්නකම් මොකද කරන්න දෙපා කියලා. කරලා මෙතුමනි මේ සම්බන්ධයෙන් සප්පලයකට කලින් කිව්වේ අධිකරණයකට ගියේ නැහැ කියලා. ඉකාරණයට කරුණු වාර්තා කරලා තියෙන කරුණාන්තියතුමා. ඩී රිපෝට් දාලා තියෙනවා. ඩී රිපෝට් එකක් දාලා තියෙන්නේ. එතකොට අපිට කරුණු දැක්වීමෙන් තමයි තව දවසක් දීලා තියෙන්නේ. Sorry, I want to know what are the additional requirements they want to fulfill. We don't know the area. அவைக்கு சொல்லி என்னன்னா நினைக்கிறதை நாங்கள் போல நேரத்துக்கு ஓல தாண்டி குடிக்க மாட்டதையும் பிரச்சனை நானும் பார்க்க போன போய் கொடுக்கணும். அவைக்கு போலீஸ் அவைக்கு பார்க்கணும் கொடுக்கணும். அதைத்தான் அவைக்கு கொடுக்க சொல்லி பணம் அந்த பிரச்சனை இருக்கு வழி அந்த அப்ரூவல்ல பிள்ளை என்றால் இந்த வியாதம் என்னன்னு சொல்லிச்சுன்னா அந்த அப்ரூவல் அப்படி கொடுக்கிறாரு. நான் கேட்டது அந்த குளத்துக்கு அப்ரூவல் சொல்லி இவ அப்ரூவல் தந்த பழைய முதல் இருந்தாங்க. அவ அப்ரூவல் கொடுக்கக்குள்ள அந்த எவ்வளவு தண்ணி குடிக்கும் அந்த விஷயங்களை இப்போ பார்த்தீங்க. போய் பார்க்க கேபினெட் லெவல்ல உங்களால தீர்க்க முடியும்னு நினைக்கிறேன். நான் இதை அடுத்த லெவலுக்கு போகலாம். நீங்கள் அதை தீர்க்கிறது தான் நம்ம விஷயம். மேலிடங்கள்ல சரி செய்து கொண்டு கீழே ஓடர்ஸ் எடுக்கிறதா நல்ல நினைக்கிறேன். அதே மாதிரி அதே மாதிரி ஏழாயிரம் இருக்கும்போது அது இப்படி நாங்கள் இதில் பார்த்ததுல உண்டே உண்டு. காட்டமா சில விடயங்களை சொல்லி ஆகணும். அரசியலால் கொடுக்கப்பட்ட இந்த வைன் ஷாப் இதுல சம்பந்தமா பாராளுமன்றத்தில் கதைக்கப்பட்டு அதை யார் வேண்டி கொடுத்த வேண்ட பேரை சொல்றேன்னு சொன்ன அரசாங்கம் கடைசியா அந்த பேர்களை சொல்லல.
தலைவர் பாருங்க, நீங்கள் அதுல எவ்வளவு செறிவா கிளிநொச்சி நகரத்துக்குள்ள இந்த வைன் ஷாப்புகள் போடப்பட்டிருக்கு. ஏன்னா அந்த பார் கொடுக்க வேண்டாம்னு சொல்லி கேட்டாங்களும், அதே போல நாங்கள் அரசாங்கத்துக்கு சப்போர்ட் தரோம்னு சொல்லி கேட்டாங்களும் தான் இந்த பிரச்சனை. நாங்கள் இந்த எல்லாத்தையும் கேன்சல் பண்றோம்னு சொல்லி தான் இந்த அரசாங்கம் ஏற்றுக்கொண்டு, ஏன்னா அந்த பார் கமிட்டியோட வழியால போடுவோம். நாங்கள் ஏன் எல்லாத்தையும் நாங்கள் கொடுத்துருக்கிறோம், இதை ஏன் கேன்சல் பண்ணல, இதுல எந்த லெவல் அரசியல் இருக்குன்ற ஒரு தலைவர் விளங்கப்படுத்தீங்களா? ஏன்னா நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும் எவ்வளவு செறிவா கிளிநொச்சி நகரத்துக்குள்ளே இருக்கு. அடுத்தது உங்களுக்கு முக்கியமா தெரியும், கிளிநொச்சி நகரம்ன்றது எங்களோட இலங்கையிலேயே ஜிடிபி குறைஞ்ச நகரம்ன்றது, கிராஸ் டொமெஸ்டிக் ப்ராடக்ட்ன்றது குறைஞ்ச நகரம் கிளிநொச்சி. ஆனா அங்க குடியாரம் கூட. அதோட எங்கள்ட அமைச்சர் கூட சொல்லியிருக்கிறீர்கள், மத்திய மாகாணத்துல இருக்க குடியாரை விட யாழ்ப்பாணத்தில் இருக்கிற குடியாரம் இப்ப கூடி போயிட்டு. அப்படியும் சொல்லிக்கொண்டே உள்ளதையும் கொடுத்துருக்கீங்க. எப்ப இந்த வார் லிஸ்ட் வெளியால வரும் உங்களுக்கு யார் கொடுத்தன்றது? ஒருடைய கோயில்கள் பள்ளிகள் இருக்கின்ற பிரதேசங்களுக்கு கொடுத்ததும் அரசாங்கம் தானே. நாங்கள் இது சம்பந்தமா பார்க்கணும். இல்ல இதுல ஒரு கிலோமீட்டர் சுட்டி காட்டிருக்கீங்க அந்த அதான் அவர் சொல்றாரு, ஹாஸ்பிட்டல்ன்றது தங்களுக்கு இல்லையா, ஹாஸ்பிட்டல பார்க்கல, ஹாஸ்பிட்டல் சட்டத்துல அப்படி இருக்கும், சட்டப்படி இருக்குன்னு சொல்றாரு. நான் நினைக்கிறேன் இந்த பிரச்சனை முடியாது.